नमस्कार, आदाब, सलाम। सिटी लाइव की ओर से मैं अनु शर्मा आज आपको रूबरू करवाने जा रही हूँ। इस समय सिंघू बॉर्डर के आगे जो दूसरी स्टेज है, जिसके ऊपर स्पेशल बैनर लगा हुआ है दिल्ली के लिए कि जेल भरो आंदोलन फाजिल्का से। आइए इस समय बातचीत करते हैं जिन्होंने स्टेज पर एक अपना बहुत ही अच्छा विचार दिया। उस विचार में इन्होंने नाम लिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। आइए बात करते हैं इस नौजवान से जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो हमारी भाषा में अगर बोलें, हमारी भाषा, और दूसरी बात इनका जो घरेलू नाम है वो है अनु, और आप अपनी सिटी लाइव की अनु शर्मा से तो रूबरू हुई। हम बोलते हैं जय भीम जय भारत। जय भीम जय भारत। अब ये बताइए आप आए कहाँ से हो और आपका गांव कौन सा है? आपका कागजों में नाम क्या है? हमारा कागजों का नाम है सुनील कुमार और हम इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं, यूपी से, हडिया तहसील। और हम मुंबई में रहते हैं। जो ऑपरेटर थे रियल इस्टेट में कुछ दिन काम किया, फिर मैं मुंबई से डायरेक्ट आया यहाँ सिंघू बॉर्डर किसान प्रोटेस्ट में। और फिर 2 महीने मैंने देखा कि हो सकता है कि किसानों के जो बिल के मसले हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब 2 महीने ज़्यादा किसान बैठा रहा तो हमें आना पड़ा। आप ये बताइए कि इस समय अगर देखा जाए आप पंजाबियों के बीच में हैं, हाँ। है ना, तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? आपके दाएं बाएं दोनों तरफ देखा जाए तो सरदार खड़े हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। ये गर्व है कि सबसे पहले सरदार ने रेलवे ट्रैक जाम किया और सबसे पहले आंदोलन का जो बिगुल फूका, चाहे अंग्रेज़ों के बाद पहले सरदार ही कूदे और मुग़लों के सामने पहले सरदार ही आए। आज ये आंदोलन सरदार ही ने पहले सिंघू बॉर्डर पे आए। अब ये भी बता दीजिए आपका इलाहाबाद जो है वो कौन सी स्टेट में है? यूपी। आपको ये जानकारी है जब आप यूपी से आए कि यूपी में सड़कों पर किसी भी कार पर, किसी भी वाहन पर जो किसानी झंडा है वो नज़र नहीं आ रहा? हाँ, ये बात सही है। लेकिन लोगों की अभी क्या है कि जो लोग अभी सोए हुए हैं समाज में, उनको अभी बहुत जगने की देरी है। जो हमारा फील्ड में संगठन जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है वो काम कर रहा है, लोगों को जगा रहा है गांव-गांव फील्ड में कि अब अपने समाज के लिए अब मेन दुश्मन को पहचानो। मेन चीज़ क्या है? सभी लोग कहते हैं कि किसानों के मसीहा जो सर छोटू राम जी थे, उन्होंने एक चीज़ कहा था समाज को, पहला तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचानना सीख। हमारा समाज तो बोलना सीख गया है लेकिन अभी तक दुश्मन को पहचानना नहीं सीख पाया है। 1 मिनट, बहुत ही अच्छी बात बोली है उन्होंने, पहले बोलना सीखे और दुश्मन को पहचानना सीखे। हाँ, इनकी जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं जैसे आरएसएस, जो उनका मुख्य लोग, कुछ लोगों के ये दिमाग में है कभी कांग्रेस और बीजेपी एक है। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ दोनों एक है। कैसे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1925 में आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने किया। आज आरएसएस किसके साथ हूँ मैं पूछना चाहता हूँ? बीजेपी के साथ। सन 2004 में ईवीएम मशीन कौन लाया? कांग्रेस लाया। आज ईवीएम मशीन का इस्तेमाल कौन कर रहा है? बीजेपी कर रहा है। अगर उसको मालूम होता कि मैं पब्लिक से जीत रहा हूँ तो वो मनमानी नहीं करता, उसको मालूम है कि मैं मशीन से जीता। नहीं तो ऐसा कोई आज तक सत्ता पे नहीं बैठा था जो 2 महीना किसान बैठा रहे, 3 महीना, वो सुने ना। यानी उसका मनमानी करने का कारण यही है, उसको मालूम है कि मैं मशीन से जीत रहा हूँ, किसानों से नहीं जीत रहा, मजदूरों की वोट मुझे नहीं मिली, उसको ये मालूम। और आप जब यहाँ पर संयुक्त मोर्चा आंदोलन में पहुँचे तो यहाँ पर जनता को देखकर, आपके जैसे नौजवान जो सेवा कर रहे हैं उनको देखकर क्या महसूस हो रहा है? उनको देख कर गर्व महसूस हो रहा है कि वो लोग ही असली फील्ड के मार्शल हैं। मतलब जिसको कहते हैं किंग मेकर। किंग मेकर सामने नहीं आता, पर्दे के पीछे सारा काम वही करता है। तो मोदी के पीछे जो किंग मेकर हैं, जैसे मोहन भागवत जो आरएसएस काम कर रही है किंग मेकर, उनमें भी रिसर्च करने वाले ऐसे आईएएस सिविल सेवा के पहुँचे हुए आदमी हैं जो उसको स्क्रिप्ट देते हैं कि ये तुम्हें बोलना है, ये चीज़ कल स्टेट में बोला। मोदी तो एक पुतला है, स्क्रिप्ट बोलता है, उसको कोई नॉलेज नहीं। उसको अगर नॉलेज होता तो इंटरव्यू लेता। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो इंटरव्यू से भागता है, कभी सामने नहीं आया। सिटी लाइव की ओर से आप हमारे भारत के अन्य नौजवान जो अभी तक संयुक्त मोर्चा में नहीं पहुंचे, उनको क्या कहना चाहते हैं?
को नौजवान को अभी या तो समझ नहीं है, या तो अभी इतिहास नहीं मालूम है, या तो अभी लोकतंत्र के बारे में नहीं मालूम है, संविधान की नहीं मालूम है। उनको कदम से कदम मिला के आना चाहिए। अब ये हमारा चाहे कहिए आखिरी आंदोलन है या पहला आंदोलन, अब इसके अलावा आंदोलन होने वाला नहीं है, ऐसा आंदोलन नहीं हो पाएगा। इसी में पूरा मैं इंडिया से गुजारिश है, सब लोग इसी में कंधे से कंधा मिला के तख्ता पलट कर दें। बहुत ही गहरी बात बोल दी है इन्होंने। बोलते हैं ये जो आंदोलन है ऐसा आंदोलन ना कभी आया था ना कभी आएगा दोबारा। सो सिटी लाइव की ओर से मैं अपने भारतवासियों को यही कहना चाहती हूँ कि आइए संयुक्त मोर्चा आंदोलन में पहुँचिए। यहाँ पर जो जंग है ये विचारों की जंग है। इस नौजवान ने अपना विचार दिया और हम सिटी लाइव की टीम इनको सल्यूट करते हैं क्योंकि ये बिहार से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वीर जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी चाहांगे। लड़का ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नौजवान जो खड़ा है बिहार तो आया होया स्टेज ਤੇ ਵੀ और कैमरे ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? देखो जी, ये जो अंदोलन चल रहा किसानी अंदोलन चल रहा है बहुत वड्डा पंजाब तो अंदोलन चालू हो गए तो पूरे भारत में ਜਿਹੜਾ फैल चुका, भारत तो बाहर विश्व ਵਿੱਚ भी फैल चुका। इस करके इनू हर एक वर्ग का नौजवान होवे चाहे वडेरी उम्र का होवे सारे ही इस अंदोलन के नाल ਜਿਹੜੇ जुड़े हुए आ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਆ ਭੰਡਾਰ ਆ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਹਿਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 20-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ 100, 150, 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਹੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਾਮੂਲੀ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 90-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਆ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਗਿਣਾ ਦਿਓ। ਆ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 800-900 ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1888 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਅੱਜ 1850 ਰੁਪਈਆ ਭਾਅ ਵਾ, 600 ਤੋਂ 800-900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀ ਆ ਜਮਾਖੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਤਾ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਔਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ
ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 310 ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ WTO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਖੋਂ ਫਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੂਗੀ ਇਹ ਚੱਲੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਚਾਹੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਦਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਈਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਵੂਮਨ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓਰ ਮਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੂਮਨ ਡੇਜ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੋਂ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਲਵਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਡੀ ਔਰਤ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਚਾਹੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਉਹ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਖਾਲਸ ਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ।